Hello everyone. Today our first topic is meaning of monopolistic competition. The concept of monopolistic competition was developed by the American economist Professor E. H. Chamberlain in his book The Theory of Monopolistic Competition. As compared to the pure competition and monopoly, this concept is more realistic. Now, why the concept of monopolistic competition is more realistic? Because in real life, there is neither pure competition and nor pure monopoly, but it is always the combination of both. રિયલ લાઈફમાં છે ને માર્કેટમાં ક્યારેય પ્યોર કોમ્પિટિશન નથી હોતું અને ક્યારેય પ્યોર મોનોપોલી નથી હોતી, બટ ઇટ ઇઝ ધ કોમ્બિનેશન ઓફ ધીસ ટુ. મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન છે ને ઇટ ઇઝ ધ સિચ્યુએશન બિટવીન ધીસ ટુ એક્સ્ટ્રીમ્સ. આ બે એક્સ્ટ્રીમ્સ ક્યાં છે? એક છે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન કે જ્યાં લાર્જ નંબર ઓફ સેલર્સ છે, અને બીજું છે મોનોપોલી છે કે જ્યાં એક જ સેલર છે. પણ આ બેની વચ્ચે લાર્જ નંબર ઓફ સેલર્સ પણ નહીં અને સિંગલ સેલર નહીં. આ બેનું જે બ્લેન્ડિંગ છે ને દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન, એન્ડ ઇટ ઇઝ મોર રિયાલિસ્ટિક કન્સેપ્ટ ઇન અવર as far as our real life is concerned. Most of the economic situation are the composites of both competition and monopoly. Yes, mostly economy માં છે ને બેયનું બ્લેન્ડિંગ જ હોય છે. It is the composition of both perfect competition or competition as well as the monopoly. So now let us discuss characteristics of monopolistic competition one by one. There are total 6 characteristics of the monopolistic competition. The first is existence of many firms. The second is product differentiation. The third is existence of selling cost. The fourth is different prices for the different products. Fifth is control over price. And the sixth is ease of entry and exit. Now let us discuss one by one in detail. The first characteristic of monopolistic competition is existence of many firms. But before starting this, let me tell you, I will compare perfect competition, monopoly and monopolistic competition to understand this. આપણે આ ત્રણેય વસ્તુને કમ્પેર કરીને સમજશું, so it will be more easy for you. The first is existence of many firms. Now you know that under the condition of perfect competition, there are large number of sellers in the market. There are large number of firms which are working in an industry, and each firm producing an identical product. Right? કે perfect competition છે તો large number of sellers છે કે જે identical એક સરખી પ્રોડક્ટ છે એ સેલ કરે છે, પ્રોડ્યુસ કરે છે. But under monopoly, there is only one firm which is producing and selling a product which has no substitute, or we can say no close substitute. તો મોનોપોલીમાં શું છે કે એક જ સેલર છે, એક જ ફર્મ છે કે જેના કોઈ સબસ્ટિટ્યૂટ નથી એવી પ્રોડક્ટને પ્રોડ્યુસ કરીને સેલ કરે છે. બટ અંડર ધ મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન there are many firms which are working in an industry, and each firm producing differentiated product which are close substitute for each other. મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનમાં શું છે કે લાર્જ નંબર એ નથી અને સિંગલ ફર્મ એ નથી, બટ રિલેટિવલી લાર્જ છે, એમ સાવ ઓછી પણ નથી. એટલે મેની ફર્મ્સ છે કે જે એવી વસ્તુ, એવા ગુડ્સને પ્રોડ્યુસ કરે છે કે જે એકબીજાના ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ છે. પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યૂટ નથી પણ ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ છે. Under monopolistic competition, there does not exist only one firm as in the monopoly, and at the same time there are not large number of firms as under the perfect competition. So we can say that under the monopolistic competition there is fairly large number of firms, but not large as in the perfect competition. So what will happen? Each firm કે જે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફર્મ છે ને it has a relatively small part of the total market. એટલે ટોટલ માર્કેટ છે ને એનો સ્મોલ પાર્ટ જ કવર કરે છે, અને દરેક ફર્મ પાસે બહુ લિમિટેડ કંટ્રોલ છે ઓવર ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ.
જો પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં તો પ્રાઇસ ઉપર કંટ્રોલ જ નથી, પણ અહીંયા શું છે, એક લિમિટેડ કંટ્રોલ છે ને એ મોનોપોલિસ્ટ પાસે, મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનમાં જે સેલર છે એની પાસે હોય છે ઓવર ધ પ્રાઇસ. The existence of the fairly large number of firms ensures that there is no likelihood of the firms combining together to restrict the output and increasing the price of the product. એટલે અહીંયા શું થશે કે લાર્જ નંબર ઓફ ફર્મ્સ છે પણ ફેરલી લાર્જ નંબર ઓફ ફર્મ્સ છે, એટલે આઉટપુટ છે ને બીજી ફર્મનું રિસ્ટ્રિક્ટ કરી શકશે નહીં. એટલે દરેક ફર્મ છે ને એ પોતાના પ્રાઇઝ આઉટપુટ પોલિસી છે ને એ કોઈ પણ ફર્મને, રાઇવલ ફર્મ એટલે કમ્પિટિટિંગ ફર્મના રિએક્શનને કન્સિડર કર્યા વિના પ્રાઇઝ અને આઉટપુટ દરેક ફર્મ પોતે જ ડિસાઇડ કરે છે. અને ઈચ ફર્મ કોન્સ્ટિટ્યુટ્સ અ વેરી સ્મોલ પાર્ટ ઓફ ધ ટોટલ આઉટપુટ એન્ડ ધેરફોર એક્શન ઓફ વન ફર્મ ડઝ નોટ હેવ એની ઇફેક્ટ ઓન ધ અધર ફર્મ. એટલે એક ફર્મ પોતાની પ્રાઇઝ અને આઉટપુટમાં કોઈ ચેન્જ કરશે ને તો એનાથી બીજી ફર્મ જે રાઇવલ ફર્મ છે એને કાં તો બહુ ઓછી ઇફેક્ટ થશે અને સમટાઇમ્સ નો ઇફેક્ટ્સ વિલ બી ધેર ઓન ધ રાઇવલ ફર્મ ઇફ one firm changes its price or output. So it was the first characteristic. The second is product differentiation. Yes, it is another important characteristic of the monopolistic competition. Now you know, under the perfect competition, products are identical. That means there is no difference between the different products of the different firms. કોઈ ડિફરન્સ છે જ નહીં. ફીચર્સ, ક્વોલિટી, ક્વોન્ટિટી, કલર, સાઇઝ એટલે બધા ફીચર્સ છે બધું સેમ જ છે. ઇવન પ્રાઇઝીસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ આર સેમ અંડર ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. બટ અંડર ધ મોનોપોલી દેર ઇઝ ઓનલી વન પ્રોડક્ટ. સો પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન કોઈ ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ છે જ નહીં, એટલે પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશનનો ક્વેશ્ચન જ નથી. બટ અંડર ધ મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન ઇઝ ધેર. યસ, because products are close substitute under the monopolistic competition and they are not identical. પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યૂટ નથી. મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનમાં જે પ્રોડક્ટ્સ છે ને એ પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યૂટ નથી પણ ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ છે. એકબીજાના તમે સબસ્ટિટ્યૂટમાં એકબીજા પ્રોડક્ટને યુઝ કરી શકો, પણ હા દે મે બી ડિફર ઇન ધ લાઈક કલર, ડિઝાઇન, શેપ, ક્વોલિટી, ક્વોન્ટિટી. એટલે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનમાં છે એ આઇડેન્ટિકલ પ્રોડક્ટ નહીં હોય. પ્રોડક્ટ્સ આર ડિફરન્ટ ફ્રોમ ઈચ અધર બિકોઝ દે આર ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ. દે આર ક્વાઇટ સિમિલર બટ નોટ એક્ઝેક્ટલી. થોડાક સેમ હશે બિકોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ એટલે એકની બદલે તમે બીજાનો યુઝ કરી શકો, પણ તમે એમ કહો કે સેમ પ્રોડક્ટ્સ છે, ફીચર્સ, કલર, ડિઝાઇન, એવું ક્યારેય મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનમાં પોસિબલ ન થાય. So we can say that products of the various firms are similar but not identical under the monopolistic competition. Let us understand this with the help of an example, like toothpaste. ટૂથપેસ્ટ છે તો કઈ કઈ બ્રાન્ડ્સ આવે છે? પેપ્સોડન્ટ છે, કોલગેટ છે, પતંજલિ છે, એમવેની પેસ્ટ આવે છે. તો આ બધી પેસ્ટ છે એનું કામ શું છે? આપણે એનાથી બ્રશ કરીએ છીએ, પણ દરેક પેસ્ટ છે એના ફીચર્સ, એના કલર, એની સાઇઝ, એની ડિઝાઇન છે ડિફરન્ટ છે. યસ, તો એને આપણે ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ કહીએ. હવે તમે વર્ષોથી યુ આર યુઝિંગ પેપ્સોડન્ટ, પણ એકવાર જો તમારે પેપ્સોડન્ટ ન મળે તો યુ કેન ગો વિથ ધ કોલગેટ, રાઈટ? એવું તો નથી ને કે પેપ્સોડન્ટ વિના થઈ શક્ય જ નથી, પોસિબલ જ નથી. યસ, તો આ બધા એકબીજાના ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ છે કે તમે એકની બદલે બીજી પ્રોડક્ટને યુઝ કરી શકો, બટ દે આર નોટ આઇડેન્ટિકલ. દરેકના કંઈક ફીચર્સ જુદા છે. કોલગેટ છે તો એના ફીચર્સ જુદા છે, પેપ્સોડન્ટ છે તો એના ફીચર્સ ડિફરન્ટ છે, પતંજલિ છે તો એ નેચરલ છે. તો આવા બધા ફીચર્સના બેઝ ઉપર આપણે એવું કહી શકીએ કે ધીસ પ્રોડક્ટ્સ આર ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ બટ નોટ આઇડેન્ટિકલ. ઇફ યુ ટુક ધ અનધર એક્ઝામ્પલ, તો એ છે ફેન્સનું. ફેન પ્રોડ્યુસ કરતી હોય એવી કઈ કઈ કંપની છે? હેવેલ્સ છે, ક્રોમ્પ્ટન છે, ઓરિયન્ટ ફેન્સ છે, ઉષા છે,
બજાજ છે, તો આ બધી કંપનીઝ છે એ ફેન જ પ્રોડ્યુસ કરે છે. તો કોઈ પણ ફેન ચાલે, એનું કામ એક જ છે, હવા આપવાનું. બટ ફીચર્સ, કલર, ડિઝાઇન, શેપ આર ડિફરન્ટ. દરેક પ્રોડક્ટ છે, દરેક ફેન્સ છે, અમુક ફેન્સ છે અત્યારે એકદમ લેટેસ્ટ લાઇટિંગવાળા આવે છે. હવે ફેન્સ પણ સ્માર્ટ થઈ ગયા છે, રિમોટથી ઓપરેટ થાય. એમાં કલર્સ, ડિઝાઇન્સ આવે છે, સાયલેન્ટ ફેન્સ આવે છે કે જેમાં કોઈ અવાજ જ ન આવે, કોઈ એનો નોઇસ જ ન હોય. જનરલી ફેનમાં અવાજ આવતો હોય, તો આવા બધા ફીચર્સના બેઝડ ઉપર આપણે પ્રોડક્ટને ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ. બટ પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન છે, it is based on 3 points. The first is, it is based on the certain characteristics of the product itself. Yes, product differentiation છે ને એ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રોડક્ટની અમુક કેરેક્ટરિસ્ટિકના બેઝડ ઉપર જ આપણે કહી શકીએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, પેકેજિંગ, wrapping and differences in the quality, design, color, style of the product. આ બધી વસ્તુ છે ને એ ડિફરન્શિએટ કરે છે પ્રોડક્ટને. પેકેજિંગ, જો જેટલું અટ્રેક્ટિવ પેકેજિંગ હોય ને એટલી જ તમારી પ્રોડક્ટ છે ને એ ડિફરન્ટ લાગશે. રેપિંગ છે, અત્યારે તમે જો આ બધું ઇમ્પોર્ટન્સ બહુ વધી ગયું છે કે પ્રોડક્ટ ભલે કોઈ પણ હોય, એની ક્વોલિટી ક્વોન્ટિટી સાથે મેટર નથી, પણ આઉટર લુક કેવો છે, એનું પેકેજિંગ કેવું છે, એનું રેપિંગ કેટલું અટ્રેક્ટિવ છે ને, ઓન દેટ બેઝિસ products are differentiated. Sometimes quality, design, color. So all these points differentiate the product of one firm from the product of another firm. Again, differences maybe depends on the quality of the material used, રાઈટ, કેવું મટીરિયલ તમે યુઝ કરી અને પ્રોડક્ટ છે એ મેન્યુફેક્ચર કરો છો, એની ડિઝાઇન કેવી છે. સો આ બધા પોઈન્ટ્સ છે દેર આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર મેકિંગ યોર પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએટ ફ્રોમ ધ અધર્સ. Secondly, product differentiation is based upon the conditions surrounding the sales of the product. યસ, સેલ્સ સાથે કનેક્ટેડ જે પણ કન્ડિશન્સ છે ને એના ઉપર પણ પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન છે એ ડિપેન્ડ્સ કરે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, સર્વિસીસ લાઇક હોમ ડિલિવરી, ઘરે તમને પ્રોડક્ટ્સ આપી જાય. ક્રેડિટ ફેસિલિટી, યસ, કેશના બદલે તમને ક્રેડિટ ફેસિલિટી અવેલેબલ હોય તો તમે ઓબ્વિયસલી એ જ પર્સન પાસેથી પરચેસ કરવાનું પ્રિફર કરો. દેન એક્સેપ્ટન્સ ઓફ ધ ગુડ સોલ્ડ, ગેરંટીઝ ઓફ રિપેર્સ એટસેટ્રા. જો ઘણીવાર છે ને આ ગેરંટી વોરંટી છે કે પ્રોડક્ટ છે એ ડેમેજ્ડ છે, તો આવી બધી સર્વિસીસ છે ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. બિકોઝ વેનએવર વી આર ગોઈંગ ટુ પરચેસ સર્ટેન ડ્યુરેબલ ગુડ્સ, એવા ગુડ્સ કે જે એક્સપેન્સિવ છે, ડ્યુરેબલ છે, રેફ્રિજરેટર્સ છે, એર કન્ડિશનર છે, સેલફોન્સ છે, તો એવા ટાઈમે છે ને આપણને સર્વિસીસ છે ને એ બહુ મેટર કરે. કે સી ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે એક માઇક્રોવેવ પરચેસ કર્યું, હવે એ માઇક્રોવેવની સાથે સર્વિસીસ રિલેટેડ છે, એનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન છે, એ બધી આપણને ઓપરેટ કરતાં ન આવડતું હોય, તો એટ દેટ ટાઈમ આજે આફ્ટર સેલ સર્વિસીસ છે, રિપેરિંગ છે, ગેરંટી વોરંટી છે, ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બિકોઝ આ કોઈ પણ સેલર છે ને એની સાથે એની જે પ્રેસ્ટીજ છે એ કેટલી પ્રોડક્ટ સેલ કરી શકશે, એની માટે આ બધા પોઈન્ટ્સ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રેપ્યુટેશન છે, કેટલું કર્ટસલી બિહેવ કરે છે, હાઉ દે આર એફિશિયન્ટ ઇન સેલિંગ ધેર પ્રોડક્ટ, હાઉ દે કેન અટ્રેક્ટ ધેર કસ્ટમર્સ, કેવી રીતે કસ્ટમરને અટ્રેક્ટ કરવા, કેવી એફિશિયન્ટલી એ લોકો સાથે ડીલ કરવું. કે ઘણીવાર એવું હોય કે કસ્ટમર છે એ પરચેસ કરવા કંઈક બીજા આવ્યા હોય અને એટલું એફિશિયન્ટલી એ લોકોને અટ્રેક્ટ કરી દે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે કે દે હેવ ટુ બાય દેટ પ્રોડક્ટ. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ, product differentiation is based upon the advertisement, salesmanship, publicity and propaganda. એનો મતલબ થશે પ્રચાર કરવો. હવે સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે અત્યારે કોઈ પણ એક શોપમાં, એક શોપિંગ સેન્ટરમાં શોપિંગ માટે જાઓ છો. હવે ત્યાં બે એવા ફેસ વોશિસ છે કે જે તમે ફેસ વોશ પરચેસ કરવું છે, તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે. એમાંથી એક એવું છે કે જેની તમે એડવર્ટિઝમેન્ટ ટીવીમાં જોયેલી છે, અને બીજું એવું છે કે જે સાવ તમારી માટે અનનોન બ્રાન્ડ છે. તો તમે કયું ફેસ વોશ પરચેસ કરશો? ઓબ્વિયસલી કે જેની તમે એડવર્ટિઝમેન્ટ જોઈ છે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ ફેમિલિયર ટુ યુ. તમને ખ્યાલ છે કે આના ફીચર્સ આવે છે, આની ટીવીમાં એડવર્ટિઝમેન્ટ આવે છે, તો તમે એ પ્રિફર કરશો. એટલે એડવર્ટિઝમેન્ટ છે ને એની આપણા માઇન્ડ ઉપર એક ઇમ્પેક્ટ હોય છે. With the help of the advertisement, the seller can make buyer
aware with the features, prices and outer look of the product so that he can differentiate his product from the another firm or the rival firm. એક્ઝામ્પલ લઈએ, ડિફરન્ટ સોપ છે, હમામ છે, લક્સ છે, લિરિલ છે, સિન્થોલ છે, આ બધા સોપ્સ જો તમે એની એડવર્ટિઝમેન્ટ, દરેક એડવર્ટિઝમેન્ટ કેટલી ડિફરન્ટ હોય અને એની આપણા માઇન્ડ ઉપર કેટલી ઇમ્પેક્ટ હોય. સો ઓન ઓલ ધીસ થ્રી બેઝિસ વી કેન ડિફરન્શિએટ અવર પ્રોડક્ટ ફ્રોમ ધ અધર પ્રોડક્ટ્સ એઝ ફાર એઝ ધ મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન ઇઝ concerned. The third point is existence of the selling cost. Again I will compare monopolistic competition with perfect competition and monopoly. Now think, perfect competition છે એમાં advertisement, existence of the selling cost એટલે selling cost શું છે? The cost which the producer occurs in order to increase the sales. સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે જે કોસ્ટ થાય ને એને સેલિંગ કોસ્ટ કહેવાય. તો તમે કેવી રીતે આ સેલિંગ કોસ્ટ કરી શકો? સે ફોર એક્ઝામ્પલ એડવર્ટિઝમેન્ટ છે, રાઈટ, સેલ્સમેનશીપ છે, પ્રોપોગેન્ડા, આપણે હમણાં જ કીધું, પ્રચાર કરશો, પબ્લિસિટી કરશો તમારી પ્રોડક્ટને, તો આ બધું તમે શું કામ કરો છો? ટુ ઇન્ક્રીઝ યોર સેલ્સ. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ સેલિંગ કોસ્ટ. નાઉ as far as the perfect competition is concerned, there is no need of the selling cost because products are identical. Customers have the perfect knowledge, right? Because perfect knowledge on part of the buyers as well as sellers. બધાને બધી ખબર જ છે because perfect competitionમાં પ્રોડક્ટ્સ છે એ હોમોજીનિયસ છે, આઇડેન્ટિકલ છે, કોઈ ડિફરન્સ છે જ નહીં. એના ફીચર્સ, ક્વોલિટી, ક્વોન્ટિટી, ડિઝાઇન બધું સેમ છે. મોનોપોલીની વાત કરીએ તો મોનોપોલીમાં એડવર્ટિઝમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે? ઓબ્વિયસલી નોટ, બિકોઝ દેર ઇઝ ઓનલી વન સેલર ઇન ધ માર્કેટ એન્ડ ધ બાયર્સ હેઝ નો ચોઇસ. કસ્ટમર પાસે કોઈ ચોઇસ જ નથી. એટલે મોનોપોલિસ્ટ છે, મોનોપોલીમાં એણે પોતાની પ્રોડક્ટની એડવર્ટિઝમેન્ટ કરવાની, સેલિંગ કોસ્ટ ઇન્કર કરવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી. બટ as far as the monopolistic competition is concerned, selling cost is most important. There is an existence of the selling cost in the monopolistic competition because it becomes necessary in the monopolistic competition to differentiate your product from the others, to prove your product superior than the products of your rival firms, to explain the features, the uses, the utilities, the designs of your product so that you can attract more and more customers to purchase your product. You can go through television, radio, newspaper, posters, attractive packaging, ગિફ્ટ કૂપન્સ, આ બધા વેઝ છે કે જેના થ્રુ તમે તમારી પ્રોડક્ટનું સેલ છે એ ઇન્ક્રીઝ કરી શકો છો. જો અત્યારે દિવાળીનો ટાઈમ આવે છે તો બધા સેલર્સ જેટલી પણ ફર્મ્સ છે ને, દે વિલ ટ્રાય ટુ ઇન્ક્રીઝ ધેર સેલ, દે વિલ ટ્રાય ટુ અટ્રેક્ટ ધ કસ્ટમર્સ બાય ગિવિંગ ડિફરન્ટ સ્કીમ્સ, બાય પ્રોવાઇડિંગ ગિફ્ટ કૂપન્સ. બધા મોલ્સમાં હવે શોપિંગ આવશે, અત્યારે 3000ની શોપિંગ કરો અને તમને 500નું વાઉચર મળશે, 1000ની શોપિંગ ઉપર 500નું વાઉચર, સો યુ કેન redeem it in the on the purchase of the next 1000 or 2000. તો આવા બધા કૂપન્સ થ્રુ છે એ પોતાની સેલ્સ છે એને ઇન્ક્રીઝ કરવાની ટ્રાય કરે છે. સો ઇન મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન there is an existence of the selling cost, while selling cost is not required to incur in the perfect competition as well as the monopoly. The fourth point is different prices for the differentiated products. Under the perfect competition, products are identical. It means there is no difference between the products of the two firms. All are same. તો પ્રાઇસ ડિફરન્સનો કોઈ ક્વેશ્ચન જ નથી. જો તમે તમારા રાઇવલ્સ કરતાં પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં જો સ્લાઇટલી પણ હાઈ પ્રાઇસ ચાર્જ કરશો ને, તો તમારા જે કસ્ટમર્સ છે એ તરત જ બીજી ફર્મમાં શિફ્ટ થઈ જશે. એટલે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં પ્રાઇઝીસ આર સેમ. મોનોપોલીમાં શું થશે? આપણે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં એવું સમજાતા, રાઈટ, ફર્મ ઇઝ ધ પ્રાઇસ ટેકર, કે જે માર્કેટમાં પ્રિવેલિંગ પ્રાઇસ છે ને એ એણે ખાલી એક્સેપ્ટ જ કરવાની છે. અંડર ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન no firm can decide its own price. They have to accept the prevailing market price. But
Under the monopoly, there is only one seller in the market, and that is why he can decide the price of its product by his own. And that is why under the monopoly, the firm is the price maker. એટલે મોનોપોલિસ્ટ છે ને એ પોતાની પ્રાઇસ પોતે જ નક્કી કરી શકશે, કારણ કે એક જ સરખી પ્રાઇસ છે. પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં તો કોઈ ડિફરન્સ જ નથી. બટ હા, મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન છે ને તેમાં પ્રોડક્ટ્સ આર ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યુટ્સ. દે આર નોટ આઇડેન્ટિકલ, દે આર નોટ પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ. એકબીજાના પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ નથી કે એકની બદલે તમે આ યુઝ કરો એટલે બે સેમ જ છે. દે આર ક્લોઝલી રિલેટેડ. એકના બદલે બીજું તમે યુઝ કરી શકો, બટ એ કંઈક ડિફરન્ટ છે. મેં તમને કીધું એમ, તમે પેપ્સોડન્ટની બદલે કોલગેટ યુઝ કરી શકો, પણ બેના ફીચર્સ છે, કલર છે, ડિઝાઇન છે, દેટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ, રાઈટ? યુઝીસ આર સેમ, પણ સર્ટેન ફીચર્સ આર ડિફરન્ટ. તો under the monopolistic competition, because products are close substitute, different prices are there for the different products, which is depends on the features of the product, that how your product is different from the others. તમારી પ્રોડક્ટ બીજા સેલર્સ કરતાં કેટલી ડિફરન્ટ છે, કેટલા નવા ફીચર્સ તમે પ્રોવાઈડ કરો છો, એના બેઝડ ઉપર તમારી પ્રોડક્ટના પ્રાઇઝીસ છે એ ડિટરમાઇન થાય છે. ક્વોલિટી છે, ડિઝાઇન છે, કલર છે, પેકિંગ છે, એટસેટ્રા. ઓલ ધીસ પોઈન્ટ્સ આર મેટર એઝ ફાર એઝ યોર પ્રાઇઝીસ આર કન્સર્ન. બિકોઝ જેટલી તમે વધારે સારી ક્વોલિટી પ્રોવાઈડ કરશો, સારી ડિઝાઇન છે, એટ્રેક્ટિવ પેકેજિંગ છે, તો એટલી કોસ્ટ એની ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, અને એટલી કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે તો એટલી પ્રાઇઝીસ પણ ડિફરન્ટ હશે. સો એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. સી ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે ફેનનું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું. હેવેલ્સ છે, ક્રોમ્પટન છે, બજાજ છે, ઉષા છે. આ બધા ફેન્સનું કામ શું છે? હવા આપવાનું. પણ અમુક ફેન છે ને એ લાઇટિંગવાળા છે, અમુક છે એ રિમોટ કંટ્રોલ છે, અમુક ફેન્સ છે એ સાવ સિમ્પલ છે, એમાં કોઈ નહીં, સ્વિચ ઓન કરો એટલે ચાલો, રાઈટ? અમુક ફેન્સ છે એ વિંગ્સ ડિફરન્ટ હોય, અમુકમાં 3 વિંગ્સ હોય, 4 વિંગ્સ હોય, એટલે એના જે પાંખિયા છે એ. તો આવા બધા ફેન્સ છે એના બેઝડ ઉપર એની પ્રાઇઝીસ ડિટરમાઇન થાય. તમે સાવ સિમ્પલ ફેન લ્યો તો એના પ્રાઇઝીસ સાવ ઓછા હોય, લાઇટિંગવાળો લ્યો તો એનાથી વધારે પ્રાઇઝીસ હોય, કાંઈક ડિઝાઇન અટ્રેક્ટિવ ડિઝાઇનવાળો ફેન લ્યો તો એના પ્રાઇઝીસ એનાથી પણ વધારે હોય, તમે રિમોટ કંટ્રોલવાળો લ્યો તો એના કરતાં પણ વધારે પ્રાઇઝીસ હોય. અને એટલે શું કહેવાય છે કે તમારી પ્રોડક્ટ બીજી પ્રોડક્ટ કરતાં કેટલી ડિફરન્ટ છે ને, કેટલા નવા ફીચર્સ તમે પ્રોવાઈડ કરો છો ને, ઓન ધેટ બેઝિસ ધ પ્રાઇઝીસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ આર ડિટરમાઇન્ડ. સોપનું એક્ઝામ્પલ લઈ લો. લિરિલ છે, લક્સ છે, સિન્થોલ છે, પિયર્સ છે. તમે એકવાર માર્ક કરજો, બધા સોપ છે ને એના પ્રાઇઝીસ છે ને એ ડિફરન્ટ હશે. શું કામ? બિકોઝ દે આર પ્રોવાઇડિંગ ડિફરન્ટ ફીચર્સ. હવે વિન્ટર આવે છે તો ડ્રાય સ્કિન માટે ગ્લિસરીનવાળા સોપ આવશે. પિયર્સ છે વધારે લોકો પ્રિફર કરે કે જેનાથી ડ્રાય સ્કિન ન થાય એવા સોપ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશે કે જે તમારી સ્કિનને મોઇશ્ચરાઇઝ રાખે. તો આવા બધા ફીચર્સના બેઝડ ઉપર છે એ પ્રોડક્ટની પ્રાઇઝીસ છે એ ડિટરમાઇન થાય. અગેન ડિફરન્ટ પ્રોડક્ટ્સ છે કે જે એકબીજાના ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યૂટ છે, એની પ્રાઇઝીસમાં કેટલું ડિફરન્શિએટ હશે ને, ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ડિગ્રી ઓફ ધ ડિફરન્સ ઇન ધ ફીચર્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, હાઉ દે આર different from the other products. If there is a high degree of differentiation of the products, at that time price difference will also high, and if the degree of product differentiation is low, at that time price differentiation will also low. જેટલી વધારે પ્રોડક્ટ ડિફરન્ટ ને એટલું જ વધારે પ્રાઇસ ડિફરન્શિએશન, અને જેટલી તમારી પ્રોડક્ટ બીજી કંપનીની પ્રોડક્ટ કરતાં એના ફીચર્સમાં બહુ ડિફરન્સ ન હોય તો એટલું જ પ્રાઇસ ડિફરન્શિએશન છે એ ઓછું હશે. So I hope you are now clear with the fourth point. The fifth characteristic is control over the prices. Yes, under perfect competition, an individual firm has no control over the price because it is one of the many small firms in the industry, and firm
considers or occupies a very small part of the total output. એટલે ફર્મ પાસે છે ને એક બહુ નાનો એવો શેર હોય છે. એટલે અહીંયા શું થશે, મેં તમને હમણાં જ કીધું કે અંડર ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન a firm is the price taker and not the price maker. The firm has to accept the prevailing market price. It cannot decide the price of its product by its own because products are identical. There is no difference in the features of the products at all. એટલે શું થશે કે બધી જ ફર્મે પોતાની પ્રાઇસ છે એ સેમ રાખવી પડશે. જો પ્રાઇસમાં સ્લાઇટલી પણ ચેન્જ હશે ને તો કસ્ટમર છે એ તરત બીજા સેલર પાસે શિફ્ટ થઈ જશે. મોનોપોલીમાં શું થશે કે મોનોપોલીમાં તો પૂરેપૂરો કંટ્રોલ છે, કારણ કે એક જ ફર્મ છે કે જે પ્રોડક્ટ સેલ કરે છે, એના કોઈ સબસ્ટિટ્યૂટ નથી. એટલે પ્રાઇસ છે એ મોનોપોલિસ્ટ છે એ પોતે જ ડિસાઇડ કરે છે, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય હી ઇઝ ધ પ્રાઇસ મેકર. બટ વોટ વિલ હેપન ઇન ધ monopolistic competition? Firm has a little control over the price of the product because product are different. દરેક પ્રોડક્ટના ફીચર્સ છે એ ડિફરન્ટ હોય છે. આપણે પહેલાં જ કીધું કે કોઈ એક ફર્મ છે ને એ પોતાના પ્રાઇસ અને આઉટપુટમાં ચેન્જ કરશે ને તો એનાથી બીજી ફર્મના પ્રાઇસ અને આઉટપુટમાં કોઈ એવો ચેન્જ કે ઇફેક્ટ છે એ વધારે નહીં હોય, બિકોઝ ઇટ હેઝ સમ કંટ્રોલ ઓવર ધ પ્રાઇઝીસ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ ફીચર્સ વિચ ઇટ્સ પ્રોવાઇડ્સ ટુ ઇટ્સ બાયર્સ. એટલે બાયર્સ છે ને એને એક પ્રેફરન્સ હશે કોઈ પ્રોડક્ટ માટે કે મારે આ જ પ્રોડક્ટ પર પરચેઝ કરવી છે, એને આપણે કન્ઝ્યુમર પ્રેફરન્સ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. એક્ઝામ્પલથી સમજાવું, તમે વર્ષોથી કોઈ એક શોપમાંથી ક્લોથ્સ પરચેઝ કરો છો, રાઈટ? હવે કદાચ એ શોપમાં જે ઓનર છે એ પોતાની ક્લોથ્સની પ્રાઇઝીસ છે, ગાર્મેન્ટ્સ છે, એમાં થોડો ઇન્ક્રીઝ કરે ને તો એનાથી તમને કોઈ ઝાઝો ફરક નહીં પડે. શું કામ? કારણ કે તમારી માટે એક એ પ્રેફરન્સ છે કે પરચેઝ કરવા ક્લોથ્સ તો અહીંયાથી જ, બિકોઝ ક્વોલિટી સારી છે, સર્વિસ સારી પ્રોવાઈડ કરે છે. તો એના લીધે શું થશે કે કન્ઝ્યુમર પ્રેફરન્સ છે ને તો ઓલવેઝ સેલર્સ છે ને એ પ્રાઇઝીસ ઉપર થોડોક એનો કંટ્રોલ છે એ રાખી શકશે. વર્ષોથી તમે સે ફોર એક્ઝામ્પલ ડવ સોપ છે એ યુઝ કરો છો. હવે કદાચ ડવની પ્રાઇઝીસમાં થોડો ઘણો ચેન્જીસ થાય ને તો એનો મતલબ એવો તો નહીં થાય કે તમે એ સોપ યુઝ કરવાનું બંધ કરીને તરત જ બીજા સોપ ઉપર શિફ્ટ થઈ જશો. વર્ષોથી તમે એક જ ટી પીવો છો, વાઘ બકરી. હવે વાઘ બકરીની પ્રાઇઝીસમાં પર કેજી 30 to 40 રૂપીઝનો ઇન્ક્રીઝ થાય તો તમે બીજી ટી ઉપર શિફ્ટ થશો? No, because you have a strong preference for that product. You cannot do without that. તમે કોઈ બીજી પ્રોડક્ટ ઉપર શિફ્ટ થઈ જ નથી શકતા બિકોઝ યુ આર યુઝિંગ ઇટ ફોર ધ યર્સ. એટલે જ્યારે કન્ઝ્યુમર પ્રેફરન્સ હોય ને મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનમાં, બિકોઝ ઓફ ધ ફીચર્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, એટ ધેટ ટાઈમ અ ફર્મ હેઝ અ some control over the price. It can charge a slightly higher price without the fear of losing its customer because of the consumer preference. એટલે ફર્મ છે એ પોતાની પ્રોડક્ટ માટે, પોતાની પ્રોડક્ટના ફીચર્સ માટે સ્લાઇટલી હાઈ પ્રાઇસ છે એ ચાર્જ કરી શકશે. એટલે એનાથી શું થશે કે એ પોતાના કસ્ટમરને અટ્રેક્ટ કરી શકશે. ઇટ કેન અટ્રેક્ટ અધર કસ્ટમર્સ ટુ પરચેઝ ઇટ્સ પ્રોડક્ટ્સ. સો વોટ વિલ હેપન ઓવર હિયર કે ફર્મ છે એ બહુ વધારે હાઈ પ્રાઇસ ચાર્જ કરશે ને તો કદાચ એવું બને કે એના અમુક કસ્ટમર છે એ બીજી પ્રોડક્ટ ઉપર શિફ્ટ થાય, પણ બધા કસ્ટમર નહીં વયા જાય. અને કદાચ ફર્મ છે એ બહુ લો પ્રાઇસ ચાર્જ કરશે તો બીજી જે ફર્મ છે એના અમુક જ કસ્ટમરની એટ્રેક્ટ કરી શકશે, બધા જ કસ્ટમરને નહીં, બિકોઝ કસ્ટમર હેઝ ધ સ્ટ્રોંગ પ્રેફરન્સ ટુવર્ડ્સ ધ પ્રોડક્ટ્સ વિચ દે આર યુઝિંગ ફોર ધ યર્સ. તમે વર્ષોથી એક જ પ્રોડક્ટ યુઝ કરતા હોય ને તો ઓલ ઓફ સડન તમે એ પ્રોડક્ટમાંથી બીજી પ્રોડક્ટમાં શિફ્ટ ન કરી શકો બિકોઝ નાવ યુ આર યુઝ ટુ વિથ દેટ પ્રોડક્ટ. હવે તમે એ પ્રોડક્ટ યુઝ કરવાથી ટેવાયેલા છો. Now, so we can say that as per the monopolistic competition, the firm has some control over the price and it enjoys some power so that because of the different features of the product and so that the firm can charge a little bit higher prices because they are providing certain distinct features of their
products, and products are not perfect substitute, they are imperfect substitute, they are close substitute, they are providing something new in their product to attract the કસ્ટમર્સ. અત્યારે જો દિવાળી આવે છે એટલે નવા નવા ફાયર ક્રેકર્સ આવશે, કાંઈક દરેક ફર્મ એવું કરવાની ટ્રાય કરશે કે જે વધારે ને વધારે કસ્ટમર્સ છે એને અટ્રેક્ટ કરી શકે. The next and the last characteristic of the monopolistic competition is ease of entry and exit. Yes, under the monopolistic competition, any firm can enter the industry or any existing firm can leave the industry. There are no restrictions on entry and exit of the firms under the monopolistic competition. Right? કોઈ પણ ફર્મ છે એ ગમે ત્યારે એન્ટર પણ થઈ શકે અને કોઈ પણ એક્ઝિસ્ટિંગ ફર્મ છે એ ગમે ત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીને લીવ પણ કરી શકે, એક્ઝિટ પણ કરી શકે. So these are the main 6 characteristics of the monopolistic competition. I hope you are clear with the meaning and characteristic of the monopolistic competition. Next point is oligopoly, that we will discuss in our next session. That is the last competition and the last point in our chapter. So see you all in the next session. Thank you very much.